गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अज दे इस वीडियो दे विच असी जो पढ़ांगे 12वीं क्लास का यूनिट चौथा पाठ का नाम है सस्पेंशन प्रबंध। इस दे विच असी अज जो टॉपिक कवर करांगे, पहला टॉपिक है कि शॉकर जां स्टर्ट दी किस तरह जांच की जाती है अते उसनूं किस तरह गड्डी तो उतार के अते गड्डी दे विच चैक किया जाता है। दूसरा इहदे विच होवेगा टॉपिक दे विच कि मकैनिकल अते पावर स्टीयरिंग सिस्टम की हुंदा है, मकैनिकल अते पावर स्टीयरिंग सिस्टम नूं किस तरह सर्विस की जाती है। इस दे विच एक टॉपिक होर होवेगा जिसनूं असीं एयर सस्पेंशन सिस्टम भी कहते हाँ, वो भी इस विच कवर किया गया है। सारे बच्चों ने वीडियो शुरू तो लैके अंत तक जरूर देखनी है क्योंकि इस वीडियो के अंत विच क्विज सैक्शन होवेगा जिसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिता गया है। कोई भी बच्चा इस लिंक को खोल के जो है क्विज के हिस्सा लै सकता है। क्विज के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस वीडियो विचों ही ले जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, आओ फिर असीं अज का यह पाठ पढ़ीए। अज असीं पढ़ांगे स्टर्ट शॉक अब्जॉर्बर नूं बदलना। शॉक अब्जॉर्बर नूं किस तरह बदलिया जाता है। प्यारे बच्चों, इस विच आंदा है स्टर्ट शॉक अब्जॉर्बर का पहला असीं सोचना है काम की हुंदा है गड्डी विच। स्टर्ट या शॉकर का गड्डी के सस्पेंशन दे विच की काम हुंदा है। स्टर्ट शॉक अब्जॉर्बर की उम्र नूं प्रभावित करने वाले कारण, किन्हां वजह के कारण साडी गड्डी का शॉकर है वह जल्दी खराब हो जाता है। किहड़े-किहड़े कारण हैं जो इस गल नूं प्रभावित करते हैं। तीसरे नंबर पर आंदा है स्टर्ट शॉक अब्जॉर्बर के पार्ट्स। स्टर्ट ते शॉकर के किहड़े-किहड़े पार्ट होंदे हन, सानूं इन्हां बारे जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सब तो पहला प्यारे बच्चों आउंदा है स्टर्ट शॉक अब्जॉर्बर का काम। शॉक अब्जॉर्बर का की काम हुंदा है। शॉक अब्जॉर्बर एक मकैनिकल यंत्र है जिसनूं झटके नूं जज़ब करन जां घटाउण अते ऊर्जा नूं खत्म करन लई तैयार किया जाता है। कहने तो भाव यह है कि शॉकर जो है गड्डी के सस्पेंशन के विच अगर असी उबड़ खाबड़ रस्ते ते चलते हाँ तो गड्डी के जो रोड ते चलन दे नाल जो गड्डी नूं झटके लगते हैं वो झटकियां नूं ये शॉकर जो है जजब करता है। जो गड्डी के विच वाइब्रेशन हुंदी है उसनूं कंट्रोल करता है। एक वाहन विच शॉक अब्जॉर्बर उबड़ खाबड़ सड़क उत्ते सफ़र के प्रभाव नूं घटाउंदा है जिस नाल सफ़र की गुणवत्ता अते वाहन की संभाल विच सुधार हुंदा है। हर एक शॉकर सस्पेंशन की अपनी म्याद हुंदी है। शॉकर जो है इसका एक अपना समा हुंदा है, उस समय तो बाद ये जो है इसकी म्याद खत्म हो जाती है तां जो है ये खराब हो जाता है। सस्पेंशन प्रबंध विच स्प्रिंग के नाल एक डैपर लंघिया हुंदा है। यह एक शॉक अब्जॉर्बर स्टर्ट का काम करता है। इस तरह की प्यारे बच्चों तुसीं ये चित्र विच देख रहे हो, ये जो देखो अंदर वाला हिस्सा जो है ये इसनूं पूरे यूनिट नूं असीं स्टर्ट कहते हाँ। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये एक डंपर है या शॉकर आपां इहनूं कहते हाँ ते नाल एक स्प्रिंग लग्या हुंदा है, इसलिए इसनूं असीं स्टर्ट कहते हाँ। अगे प्यारे बच्चों आउंदा है कि शॉकर की उम्र नूं प्रभावित करने वाले किहड़े कारण हुंदे हन। ज़्यादा भार लदन नाल, जिस तरह कि तुसीं चित्र विच देख रहे हो ये गड्डी उत्ते बहुत ज़्यादा भार लद्या होया है। गड्डी की भार लदन की जो समर्था है घट है और जदों असीं इसदे उत्ते वाधू भार लगदे हाँ तां की हुंदा है ये गड्डी के सस्पेंशन उत्ते प्रभाव पैंदा है जिस दे कारण शॉकर की उम्र जो है घट जाती है। दूसरा आंदा है सड़कों की स्थिति, रोड की कंडीशन किदां दी है। तुहानूं पता है अगर रोड जा टुटिया भज्जिया होवेगा तो जो है शॉकर की जो लाइफ है आम शॉकर के नालों घट होवेगी क्योंकि उसनूं बार बार जो है ये उबड़ खाबड़ रस्ते उत्ते अपना झटकियां नूं जजब करना पवेगा। इस तो बाद प्यारे बच्चों होर की कारण हैं खराब जां किसे होए लिंकेज बुश। प्यारे बच्चों सस्पेंशन सिस्टम के विच तुसीं देख रहे हो ये लिंकेज लगे हुए हैं अते बहुत सारे बुश लगे हुंदे हैं। बुश जो हैं ये रबड़ के बने हुंदे हैं। समय अनुसार जो हैं ये बुश जो हैं घिस जाते हैं। बुश के घसन के नाल की हुंदा है ये जो है झटकियां नूं जजब करन दे समय आवाज़ पैदा करते हैं
ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਟੂ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਿਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਕਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਸੀ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕਰ ਦਾ ਮਾਊਂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਪ ਸਟਾਪਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੋਕਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦਾ ਬੰਪ ਸਟਾਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਪ ਸਟਾਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕਰ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਸੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕਰ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਕਰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੋ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੋਕਰ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੋਕਰ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਕਰ ਦੇ ਜੋ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਬੜ ਬਲੋ, ਸ਼ੋਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਬੜ ਦਾ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਕਵਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਲੋ ਜੋ ਹੈ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੋਕਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਕਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਕਰ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੋਅਰ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਸਪਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਸੀਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੋਇਲ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਡਸਟ ਬੂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਸੀਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਰਬੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਰਿੰਗ ਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਰੋਡ ਦਾ ਨਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟਡ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਟਡ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਡ ਦੂਸਰਾ, ਸਟਡ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਟਡ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ੌਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ
ਉਰੋਧਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੋਧਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਚਿਪਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਸ਼ੌਕਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕਰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੌਕਰ ਲੀਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੌਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸਪੈਨਰ ਜੋ ਚਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿੰਗ ਸਪੈਨਰ, ਟਿਊਬਲਰ ਸਪੈਨਰ, ਕਲੈਂਪ ਜਕਣ ਵਾਲੇ। ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲੈਂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਚਕਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇਲ, ਗਰੀਸ, ਧਾਤੂ ਦੀ ਟਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਬੋਲਟ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜੈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹੀਏ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੌਕਰ ਜੈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਨਟ ਢਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਨਟ ਢਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਪੁੱਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੱਬ ਐਕਸਲ ਤੋਂ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਰਿੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਟੱਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਨ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸਟੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੰਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਟੱਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੋਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਓ ਜੋ ਚੈਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਮੋਨਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬੋਲਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਟੱਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਟੱਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੱਡ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪਰਿੰਗ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਟ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੱਡ ਉੱਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਲੰਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪਰਿੰਗ ਸਪੋਕਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸਟੱਡ ਤੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਟੱਡ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ੌਕਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਸਟਨ ਰੋਡ ਸਟੱਡ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਝਰੀਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਰੀਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਿਸਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਅਗਰ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੇਢੇਪਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਨਾਲ ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਰੋਧਕਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰੋਧਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੌਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
इस भाग दे विच असीं पढ़ांगे मकैनिकल अते पावर स्टीयरिंग दे विच असीं पढ़ांगे मैनुअल अते पावर स्टीयरिंग प्रबंध दे विच मैनुअल स्टीयरिंग की हुंदा है। दूसरा मैनुअल स्टीयरिंग प्रबंध दी सर्विस करन दी प्रक्रिया की है। तीसरा असीं पढ़ांगे रैक अते पीनियन किस्म दा स्टीयरिंग गियरबॉक्स दी रिपेयर किस तरह की जाती है। रैक अते पीनियन किस्म दे स्टीयरिंग दी सर्विस दी प्रक्रिया की हुंदी है। सब तो पहला प्यारे बच्चियों आउंदा है मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम। वाहन नूं मकैनिकल जोर दे नाल चलाया जाता है तां जो सड़क उत्ते इसनूं संभालिया अते निरंतर किया जा सके। आटोमोबाइल वाहन विच ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म के स्टीयरिंग बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वर्म अते रोलर शाफ्ट वर्म अते नट रैक अते पीनियन वर्म अते सैक्टर ये सारे गियर बॉक्सां नूं पावर स्टीयरिंग दे नाल सहारा दिता जाता है जिस नाल चालक नूं वाहन चलाउण ते जोर घट लाउणा पैंदा है। प्यारे बच्चों तुसीं पुरानी बसां देखियां होणगीਆਂ जां पुरानी गड्डियां देखियां होणगीਆਂ जिस दे विच स्टीयरिंग व्हील बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਹਨ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मोटर द्वारा जो है वो साडे जो है जोर घट लगता है अते हाइड्रोलिक पावर जो है जां तेल दे द्वारा हाइड्रोलिक ऑयल द्वारा जां मोटर द्वारा जो है जोर ज़्यादा लगाया जाता है जिस नाल सानू स्टीयरिंग करन दे विच घट जोर लगाउण दी लोड़ पैंदी है। प्यारे बच्चियों मैनुअल स्टीयरिंग प्रबंध की सर्विस करन दी प्रक्रिया रोड टेस्ट करो अते पहिया अते स्टीयरिंग गियर बॉक्स की मध जां विचकार की स्थिति ते निशान लगाओ। असीं सब तो पहला गड्डी का रोड टेस्ट करना है। अगर कोई आदमी स्टीयरिंग की प्रॉब्लम लैके आता है पहला रोड टेस्ट करांगे अते पहिए अते स्टीयरिंग गियर बॉक्स के मध की स्थिति विच असीं निशान लगाना है। सेंटर विच करके असीं निशान लगाना है अते फिर असीं की करना है कार के अगले हिस्से नूं उपर उठाओ अते स्टीयरिंग के पहिए नूं घुमाओ। असीं की करना है रोड टेस्ट करन तो बाद गड्डी नूं वर्कशाप विच लगा के गड्डी नूं खड़ा करके उसनूं जैक उत्ते जां लिफ्ट उत्ते लगा के असी जो है स्टीयरिंग नूं खब्बे हिस्से नूं अगले हिस्से नूं उपर उठा के स्टीयरिंग पहिए नूं घुमाउणा है। स्टीयरिंग की अड़चन की जांच करो। असी स्टीयरिंग व्हील नूं घुमाउंदे होए चैक करना है कि स्टीयरिंग व्हील नूं घुमाउंदे होए साडा जोर ज़्यादा तो नहीं लग रहा जां फिर सानूं स्टीयरिंग व्हील घुमाउंदे होए कोई रुकावट तो नहीं आ रही जां सानू कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही। फिर असीं की करना है जेकर अड़चन लगे तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स की क्रॉस शाफ्ट तो ड्रॉप आर्म नूं बक कर दिओ। असीं की करना है अगर सानू स्टीयरिंग व्हील कटते हुए आवाज़ आ रही है असीं ये ड्रॉप आर्म जो है जो स्टीयरिंग गियर के नाल लगी हुई है इसनूं असीं स्टीयरिंग सिस्टम तो अलग कर देना है। हुण दोबारा फिर असीं स्टीयरिंग नूं घुमाउणा है अते रुकावट की जांच करनी है कि सानू ये ड्रॉप आर्म उतारन तो बाद सेम आवाज़ आ रही है सेम अड़चन आ रही है ये चैक करना है। जेकर रुकावट का कारण पता लग जाए अगर सानू ड्रॉप आर्म हटाउण तो बाद आवाज़ नहीं आउंदी है तो इसका मतलब ये है कि साडा जो स्टीयरिंग लिंकेज हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर ड्रॉप आर्म उतारन तो बाद भी सानू आवाज़ आउंदी है तो सानू जो साडे स्टीयरिंग लिंकेज दे विच ही प्रॉब्लम है स्टीयरिंग गियर दे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नुक्स स्टीयरिंग गियर बॉक्स दे विच है अते स्टीयरिंग गियर बॉक्स की सर्विस की जरूरत हुंदी है। हुण प्यारे बच्चों असीं की करना है स्टीयरिंग पहिए दे सारे बिजली के कनैक्शन कट दिओ। स्टीयरिंग के व्हील दे नाल जो हैं हॉर्न दे और बहुत सारे जो अजकल स्टीरियो सिस्टम या बाकी कंट्रोल जो हैं स्टीयरिंग पैड के नाल लगे होंदे हैं या कपलिंग नूं असीं हटा देना है। सही स्पैनर की वरतों करते हुए स्टीयरिंग शाफ्ट तो स्टीयरिंग व्हील के नट नूं हटाओ। स्पैशल टूल के नाल असीं स्टीयरिंग व्हील के नट नूं हटाउणा है।
ਖਾਸ ਉਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਪੁੱਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਦੇ ਬੋਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਰਮ ਹਟਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਖਾਕੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸ਼ਾਫਟ ਜੋ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਮ ਦੇ ਬੋਲਟਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਖਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਘਿਸਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸੂਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਿਸਾਵਟ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜੋ ਪਾਰਟ ਘਿਸ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਵਰਮ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੈਕ ਅਤੇ ਪਿਨੀਅਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ। ਚਾਲਕ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾਓ। ਰੈਕ ਐਂਡ ਪਿਨੀਅਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਕ ਐਂਡ ਪਿਨੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ, ਚਾਲਕ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਫਟ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਜੋ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹੀਏ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕੁਆਟਰ ਪਿਨ, ਸਪਲਿਟ ਪਿਨ ਅਤੇ ਟਾਈ ਰੋਡ ਸ਼ੈਕਲ ਨਟ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨਕਲ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਜੋ ਨਕਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਉਚਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਟਾਈ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਕਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੀਅਰ ਕੇਜ ਤੋਂ ਗੀਅਰ ਕੇਜ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੀਅਰ ਕੇਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚੈਸੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਹਨ ਚੈਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਬੂਟ ਤੋਂ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕ ਐਂਡ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਬੂਟ ਤੋਂ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਟਾਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਬੜ ਬੂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟਾਈ ਰੋਡ, ਇਨਰ ਟਾਈ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਟਾਈ ਰੋਡ ਦੀ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੈਕ ਤੋਂ ਟਾਈ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਜੋ ਇਨਰ ਟਾਈ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਕ ਡੈਂਪਰ ਸਕਰੂ ਕੈਪ, ਡੈਂਪਰ ਸਕਰੂ ਅਤੇ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਰੈਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਂਪਰ ਕਿੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਸ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਇਲਨ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਨੀਅਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਦੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਿਸਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੂਟ ਹਨ ਉਹ ਕਰੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੈਕ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੈਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਊਟ ਝੁਕਾਓ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਕ ਦੀ ਪਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬ, ਦੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੈਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਸਾਵਟ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹਨ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਵਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ। ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਰਬੜ ਦੇ ਜੋ ਬੂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਟਾਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂਅਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂਅਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਕ ਅਤੇ ਪੀਨੀਅਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੀਅਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਕ ਅਤੇ ਪੀਨੀਅਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਪੰਪ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਪੰਪ ਦੁਆਰਾ ਤਰਲ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਪੰਪ ਵੀ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਇੰਜਨ ਕਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਪੰਪ ਦੀ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬੈਲਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਪ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਹੋਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਲਵ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਪ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਗੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਇੰਜਨ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਇਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਆਇਲ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੀਕੇਜ, ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਕਸ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਤਰਲ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ। ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ ਸਮੇਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 에ਅਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਹੌਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ 에ਅਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੱਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਜੋ ਢੱਕਣ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਸਮੂਥ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਮੁਆਇਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹਨ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ EPS ਜਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪੰਪ, ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ECU ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ECM ਜੋ ਹੈ ECU ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 에ਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। 에ਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਲਿੰਕੇਜ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਵਲਿੰਗ ਵਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੈਲੂਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਬੜ ਦੇ ਬੈਲੂਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੈ 에ਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 에ਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।